مقدس قرآن کریم کی آیت کریمہ سے جلسہ پاک کا آغاز حافظ قاری یاسر عمار صاحب قرآن کریم کی آیت کریمہ سے تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ حضرات تلاوت قرآن کریم سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ایک شاعر نے کہا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، اما نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، کہیں سبحان اللہ۔ ہے قول محمد قول خدا۔ ماشاءاللہ نیتا جی بیٹھ گئے، اللہ پاک سلامت رکھیں آپ کو۔ انہی کے کرم سے، انہی کی دعا سے ہم لوگ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت بڑا ہاتھ نہیں، لیکن میرے اوپر ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اللہ پاک ان کے ہاتھ کو نہیں، پورے جسم کو سلامت رکھے۔ وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، نبی کا چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا۔ یقین آ جائے گا تم کو قرآن کی تلاوت تو کر کے دیکھ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، اما بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ایک ٹھوکنے والے نے یہ کہا تھا کہ ہم قرآن کریم کی اتنی آیتوں کو قرآن سے نکال دیں گے۔ آج خود بخود اللہ کے کرم سے وہ اسلام سے نکل چکا ہے، اور اس کا حال یہ ہے کہ بس یہ چار مصرے سنے، گلاب و عطر کی نعمت بدل نہیں سکتی، گلاب و عطر کی نعمت بدل نہیں سکتی۔ دیکھیں ممبر شریف پر باری گاؤں کی شان حضرت مولانا اخلاق احمد صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ حضرت شعر سنے حافظ یاسر عمار صاحب اور دیگر مداح رسول کی حیثیت سے نیپال کے رہنے والے، مدرسہ بہلوم کے متعلق مدرسہ مولانا غوث عالم تشریف رکھتے ہیں۔ شعر سنے وہ، میں ادب کے ساتھ یہ چار مصرے پڑھتا ہوں، اور اعلان میں نے بہت کر لیا، آواز میری پہنچ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ جتنے لوگ دیوانے مصطفیٰ، عاشقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اگر آواز سن رہے ہوں گے تو وہ اپنی غلامی کا ثبوت ضرور پیش کریں گے اور اپنی نیت کو قربان کریں گے انشاءاللہ۔ محفل پاک میں تشریف لائیں گے۔ چار مصرے سنیں، سمجھ میں آئے تو اس گنہگار آدمی کو بیٹھے بیٹھے دعاؤں سے ماریں۔ گلاب و عطر کی نعمت بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی۔ گلاب و عطر میں نعمت بدل نہیں سکتی، دلوں سے ان کی محبت نکل نہیں سکتی، اور تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، تمہاری نسل بدل سکتی ہے خدا کی قسم، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی، مگر قرآن کی آیت بدل نہیں سکتی۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ آئیں ادب کے ساتھ ہم اور آپ تلاوت قرآن کریم سماعت کر لیے، اور مد سرائی آقا کریم نعت نبی پیش کریں۔ آ جاؤ، ماریں گے نہیں، آ جاؤ، بہت اچھا چیز گا رہے ہو، آ جاؤ۔
नात के हवाले से ऐसे ही 4 मिसरे सुने। बहुत काफ़ी लोग आ गए हैं, सुनने सुनाने का माहौल इंशाल्लाह। बस इतना जाने कि कम लोगों में दम होता है। कहें सुभान अल्लाह। 4 मिसरे सुने। शाह ने कहा कि जमाने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए। मन्नू अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? माशाअल्लाह। सुनिए, दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना सफियना नबियना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 4 मिसरे सुने। जमाने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए, जमाने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए। आवाज चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। जमाने से अधेरों का सफाया कर दिया जाए, चलो नाते नबी पढ़कर उजाला कर दिया जाए। और बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। बहुत आसान नुस्खा है मुसीबत से निकलने का, दुरूद पाक पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए। तो आए नात के शेर पेश करने के लिए, नाते नबी पढ़ने के लिए मैं अदब के साथ गुजारिश करता हूं, लिखे नाते मुस्तफा। जाहिद संभल के लिखे नाते मुस्तफा। नात के सलीके से पढ़ा जाए तो फिर दिल लगता है सुनने में भी और पढ़ने में भी। अगर फिर कूद करके इधर उधर मचला के उछला के कूदा के पढ़ा जाए, जोर जबरदस्ती बुलवाया जाए, तो वही हाल होगा जो मैं हमेशा बताता हूँ। एक जलसे में एक मौलाना साहब तकरीर करने गए तो लोग कूद कूद के नारा लगा रहे थे, उछल के मचल के नारा लगा रहे थे। एक आदमी तो उसमें ऐसा था कि इतना नारा लगाए कि हजरत को गुस्सा आया, भरे मजमे में खड़ा करा के, और हजरत ने पूछा अब सिर्फ नारा ही लगाओगे या तकरीर भी सुनोगे? सबसे ज्यादा नारा लगा रहा था उस आदमी से हजरत ने पूछ लिया कि बताओ फजर में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है? आदमी मजमा देख के घबरा गया, उतना पढ़ा लिखा था नहीं, और डर से कह दिया हजरत फजर में 10 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर। हजरत समझ गए कि सिर्फ नारा ही है, मामला कुछ नहीं है। फिर दूसरे आदमी को खड़ा करा के पूछे आप बताओ बाबू फजर में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है? वो बच्चा बोला हजरत फजर में 20 रकात नमाज पढ़ी जाती है। एक बड़े आदमी से पूछे, उन्होंने कहा हजरत फजर में 30 रकात नमाज पढ़ी जाती है। एक साहब दाढ़ी रखे हुए थे, हजरत समझे कि इनको कुछ मालूम होगा, खड़ा कराए, आप बताइए फजर में कितनी रकात नमाज पढ़ी जाती है? वो चौथे आदमी खड़े हुए और गिनने लगे, 1 2 3, चौथा मेरा नंबर है, 10 20 30, चौथा मेरा नंबर है। हजरत फजर में 40 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अल्लाह अकबर। एक बच्चा आगे बैठा हुआ था, हाजी साहब भी वहीं बैठे हुए थे। हाजी साहब समझदार थे, बच्चे से हाजी साहब ने कहा बेटा मौलवी साहब से कह दो कि फजर में बस 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अब बच्चा भी उसी गांव का था, उसी कबीले उसी खानदान का था। बच्चे ने कहा हाजी साहब आप भी गजब की बात कर रहे हैं, उधर मौलवी साहब 40 में मान ही नहीं रहे हैं तो 4 में मान जाएंगे। ऐसे लोग कहीं मिलते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत समझदार लोग बैठे हैं। इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे, क्योंकि आपकी समातें बहुत अच्छी है। बारी गांव के लोग बहुत जिंदा दिली के साथ सुना करते हैं। इंशाअल्लाह मेरी आवाज़ अगर पिछला पूरा नया पूरा पश्चिम पूरा तक पहुंच रही होगी तो पोस्टर के जरिए सारे लोगों ने इस जलसे को पढ़ा है। इंशाअल्लाह वो लोग भी ज़रूर आएंगे।